हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर पाई पर सेमिस्टर उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी हूँ दुई जन विशिष्ट दार्शनिक अच्छा जमीक कि जॉन रॉल्स और माइकल फोकल्ट से आधारित जिते सब 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी सब आम डिस्कसन करवा ता पूर्व जनईदेवाई चाहूँ जो पाने आमर मेजर पेपर 8, 9, 10 बही और गाइड कि ना किणी दियो। कॉन्टैक्ट नंबर हूँ 9861546475। तेबे चलो आज आम डिस्कसन करवा प्रथम क्वेश्चन। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी जॉन रॉल्स को जो बाल्य जीवन किपरि थिला या उत्तर में लिखा। जॉन रॉल्स 1921 मसीह बल्टीमोर मायरलैंड अमेरिका जन्मग्रहण करते। बापार नाम थी विलियम ली रॉल्स थिले जड़े पेशारे सी अंचल जड़े ख्यातनाम वकील। माँ नाम आन्ना बेल स्टम्प रॉल्स थिले जड़े महिला मतदाता संगठन एक अंशर सभापति। जॉन रॉल्स बाल्टीमोर रे 6 वर्ष अध्ययन कर सारिबा परे कैंट विद्यालय को गले। 1939 बीए डिग्री हासिल पर पिनशॉट्स विश्वविद्यालय पाठ पढ़िले। 1940 मसीह आद्य भाग से जड़े निजर गवेषणा प्रिक्टन कॉलेज रे नैतिक दर्शन बा मोरल फिलोसफी को निजर विषय भाव में ग्रहण कले। 2 नंबर क्वेश्चन हूँ देख जॉन रॉल्स को मुख्य रचना व आदर्श बड़ी गुड़िक कौन तर सेलिब्रेटेड वर्क्स गुड़िक कौन। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी जॉन रॉल्स को मुख्य रचना गुड़िक है दि थियोरी ऑफ जस्टिस 1971 मसीह लिखा जाइतिला। से 1993 मसीह पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन 1999 दि रो ऑफ पीपल्स आउ 2001 मसीह जस्टिस ऑफ फेयरनेस। से जॉन रॉल्स सबुठार गुरुत्वपूर्ण आदर्श बड़ी गुड़िक है जमीक कि वास्तविक बा मौलिक स्थिति बा ओरिजिनल पोजिशन। सेकेंड अच्छी प्रतिफलित समांतराल नीति रिफ्लेक्टिव इक्वालिटिज्म से प्रादुर्भाव विस्तारीकरण सहमति आउ सर्वसाधारण विवेक श्रृंखलित समाज ये सब लिखे माने गुरुत्वपूर्ण आदर्श है। एवं आम देखा 3 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक दर्शन 4टी भूमिका विषय जॉन रॉल्स कौन कही आलोचना कर। देख आम उत्तर लिखा राजनीतिक दर्शन समाजर सर्वसाधारण जीवन पर 4टी भूमिका परिपूरण करे बोली रॉल्स मत देइछन्ति। प्रथम भूमिका हूँ वास्तविक अटे। राजनीतिक दर्शन एक आविष्कार करे जहाँ समाजर विवेक अनुमोदित चुक्ति द्वारा होता है जोटार तीव्र विभाजन विपद थाए सेटार विवाद बा कलह हुए। हब्स लेवियाथान इंग्लैंड गृहयुद्ध समस्या समाधान दिगरे पदपेक्ष नहीं। एतद्व्यतीत संघीय कागजपत्र उत्थान और अमेरिका संगठन गठन माने माध्यम आलोचना होते। राजनीतिक दर्शन द्वितीय भूमिका हूँ नागरिक मानकर निजर सामाजिक परिसर खाप खुआई इबार तालीम प्रदान करवा। दर्शन मध्यस्थता करी यह कहे जे गोटे समाजर व्यक्ति मानकर कौन रचना करने दरकार तांको समाजर प्रकृति और इतिहास को एक व्यापक उदार सृष्टि बुझा आवश्यक। यार तृतीय भूमिका हूँ वास्तविक समाजर संभावना को गभीर अनुसंधान करने उचित। 4 नंबर क्वेश्चन देख तत्वमाला मानकर अनुक्रम कौन। उत्तर आम लिखा उपयोगितावाद विरोध कर रॉल्स कहते राजनीतिक दर्शन केवल नैतिक दर्शन को बुझाए ना। उपयोगितावादी माने एक प्रकार सार्वजनीन नैतिक नीति को धरी रखिंट जहाँ व्यक्तिर कार्यकलाप राजनीतिक संविधान एवं अंतर्जातीय संपर्क अन्य दरकारी विषय प्रति प्रযোज्य जेकोसी कार्यपाई एक सठिक परिचालन न्याय नीति राजनीतिक प्राधान्य तत्व को सीमित करी प्रत्येक प्राधान्य उपप्राधान्य सठिक नीति उपर निर्भर करे। यार प्रतिनिधि और प्रतिबंधक को गुरुत्व दिए। रॉल्स राजनीतिक परिसर को आच्छादित कर या उपविभाग तथा यार अनुक्रम और परिमाण को दर्शाई। से प्रथम परिसर में सीमा निर्धारण कर संबोधन कर एक गणतांत्रिक समाज जहाँ आत्मसंतोष लाभ करे और पीढ़ी पुनर्सृष्टि होता रॉल्स परामर्श दे यही अनुक्रमिका तत्व परवर्ती समय उपविभाग और मनीषंकर पशु मान सहित विनिमयता को गति दिग को गति कर। पंचम क्वेश्चन अच्छे देख आदर्श और अनादर्श तत्व कौन या उत्तर हम राजनीति समस्त उपप्रभाव क्षेत्र रॉल्स अनुक्रमण अनुसरण कर
ତାହା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଣଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର ବିଷୟ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଭଳି ସମ୍ଭାବନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପଥ ଦେଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନାଗରିକ ଓ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସହନଶୀଳକୁ ମାନି ଚଳିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ବଳ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶବାଦର ତତ୍ତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ରଲ୍ସ କହନ୍ତି, ଅଣ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଯୋଜିତ ବିଚାରଧାରା ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଚାର ଆଶାର ବାତାବରଣ ଆବଶ୍ୟକ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ସମାନ୍ତରାଳ ନୀତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସାମିଲ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୈତିକ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଫଳିତ ସମାନ୍ତରାଳ ନୀତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ପରିଷ୍କୃତ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଉପସଂହାର ପ୍ରତିପାଦନ ଶେଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଠିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆମ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଏହା ସଠିକ୍ ଆକଳନ କି ନୁହେଁ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଗ୍ରୀକ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ପ୍ଲାଟୋ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜନ୍ ରଲ୍ସ ନ୍ୟାୟକୁ ରଲ୍ସ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ମୂଳଦୁଆର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ନ୍ୟାୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସହିତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମଗ୍ରିକର ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟକୁ ସୁବିଧାରେ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ରଲ୍ସର ମତରେ ବଣ୍ଟନର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ, ରଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଅଧିକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କ୍ଷମତା ଓ ସୁଯୋଗ, ଆତ୍ମସମ୍ପୃକ୍ତି ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଟେ। ରଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିତତ୍ତ୍ୱଗତ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଥରେ ନ୍ୟାୟର କେତେକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସଫଳ। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ହେବ। ଉପଯୋଗିତାବାଦୀମାନେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ନୀତିକୁ ରଲ୍ସ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ଅବହେଳିତ, ତୁମେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାସକ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସୁଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଲ୍ସ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ମାଇକେଲ ଫୋକୋଲ୍ଟଙ୍କ ପିଲାଦିନ କିପରି ଥିଲା? ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଦେଖ, ମାଇକେଲ ଫୋକୋଲ୍ଟ ପିଲାଦିନ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ ପିଲା ଥିଲେ ଯିଏ ମାନବିକତା ଉତ୍କଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଣିତକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପର୍ଟିସର୍ସ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବା ଜର୍ମାନ ଦଖଲ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫୋକୋଲ୍ଟ ଏକ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସର୍ଜନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଲୁଇସ୍ ହେନେରୀ ଚତୁର୍ଥରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗଣିତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫୋକୋଲ୍ଟ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସର୍ଜନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋକୋଲ୍ଟ ଇତିହାସ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନାମ ମିଚେଲ ଫଲ୍ ନାମକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ
ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଫରାସୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ତରଙ୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। 1960 ଦଶକର ଗଠନବାଦୀ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଗଠନବାଦୀ ତରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅକାଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫୋକଲ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେବାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଫୋକଲ୍ଟଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗିରଫଦାରୀ ବା ଅଭାବ, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପରେ ପରେ ମନେ କଲେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ଶୈଶବ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଅସାମାଜିକ ବାଳକ ଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଟିଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପାଗଳତା ଓ ସଭ୍ୟତା 1961ରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ କୃତିତ୍ୱ, ଯାହା 1961 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଆଉ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ରଚନାବଳୀ ମାନେ କେଉଁ ବହିଟା ଲିଖିଥିଲେ ବା ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଲିଖିଥିଲେ 1961ରେ ପାଗଳତା ଓ ସଭ୍ୟତା, ମ୍ୟାଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ସେହିପରି 1963 ମସିହାରେ ଲିଖିଥିଲେ ଦି ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲିନିକ୍ ବା କ୍ଲିନିକ୍ର ଜନ୍ମ। ସେହିପରି 1975ରେ ଲିଖିଥିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁନିଶ୍, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ। ସେହିପରି 1964 ମସିହାରେ ଲିଖିଥିଲେ ଦି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେହିପରି 1976 ମସିହାରେ ଲିଖିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରଣା ଜୈବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲୋଚନା ଗଠନ, ଡିଫୋକ୍ଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟମି, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ବଂଶାବଳୀ, ସର୍କେଲାର୍ସ ଦ୍ୱୀପ ତାପରେ ସରକାରିତା, ହେରେଟୋଫିଆ, ସୀମା ଏବଂ ସୀମା ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୃଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଇନଫ୍ଲାଟିସିମ୍, ସବସିଡିଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ, ପାରହସିଆ, ତାପରେ ଏପିମୋଲିଆ, ହୋଆ ଟାଉ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଭ୍ୟତାର ଫୋକଲ୍ଟର ଭ୍ରମର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଆଣ୍ଟିଲୋଜି। ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅବିଚ୍ଛେଦ ସଂଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଦମନକାରୀ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ବୋଲି ବିବେଚନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯୌନତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଅସାମାଜିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ଫୋକଲ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଶକ୍ତି ଆନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ଅଟେ। ଫୋକଲ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ, ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗଠନମୂଳକ। ଶକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଏକ ସମାଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଗଢ଼ା ହୁଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏବଂ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସଞ୍ଚୟିତ ଉପାୟ। ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।